ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। मिंटू जी वेलकम, स्वागत है जी आनू। सत श्री अकाल। शुक्रिया जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। की हाल चाल ठीक हो? हाँ जी। जिथे भगवंत मान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो हाँ जी, गल यह कि उतो तो चलो चढ़ चूड़ आए ने जर्मन के विचों तो, पर रौला यह है कि हुण किधर नूं जहाज उडेगा समझ नहीं आ रही। उडेगा कि जहाज क्रैश होएगा, तो बई हुण बड़ा औखा है जी। देखो गल की हुंदी कि कर्जा तो असीं भी अपनी निजी जिंदगी च चुकने हैं ना जी। एक बंदा कर्जा चुक के ते विस्की पी ली, एक बंदा उन्हें कर्जा चुक, गल तो खाण पीण दी है, उन्हें कर्जा चुक के घ्यो खाधा, बादाम खाधे ते खाड़े च जान लग पिया, झंडियां जितन लग पिया, तारा जितन लग पिया। गलती यही है ना कि एक ने वो कर्जा चुक के अपनी जिहड़ी जिंदगी सी वो भी बर्बाद की ते जिहड़े आउण वाले सी उन्हां दी भी बेड़ी च वटे पाते। एक ने उसे कर्जे का उपयोग किया। हुण मैं इस सरकार नूं हुणे किवें कह सकदा कि ये उस कर्जे का की करेगी? आपां कुछ भी कहण च समर्थ हां, पर जे तुसीं लोन चकदे हो उहदे नाल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करदे हो जां होर डिवेलपमेंट के काम करदे हो जिहदे नाल कुछ तुहानूं एक्स्ट्रा लाभ मिलदे आ, सड़कां बनाउंदे हो वधिया, कुछ मतलब कि अपनी इकोनमी नूं ही वधाउंदे हो, इह तां फायदेमंद है। वधिया लोकां नूं सहूलतां दिंदे हो जां वो तो वधिया चीज़ है। जे हुण तुसीं ये करो, हालांकि ये जे ला के कह रहे हैं कि जे तुसीं हुण ये करो कि अपनियां जिहड़ियां तुहाडीयां जुमलेबाजियां ने उन्हां नूं अमली रूप देण वास्ते तुसीं उहदा इस्तेमाल करदे, जिवें पिछलियां ने कीता, किसी ने संगत दर्शन, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तां जे तुसीं उहनां चीज़ां च उलझोगे तो फिर तो बई मैनूं लगदा कि 3 लाख करोड़ जिहड़ा इत्थे 50 सालां च 6 लाख करोड़ हो जाएगा। ये तो फिर बहुत बहुत बुरा हाल हो जाएगा साडा, और असीं श्रीलंका बन जावांगे डेफिनेटली 105% असीं बन जावांगे, क्योंकि फिर साडा एक वेले मौका ये आएगा, इन्ना कर्जा हो जाएगा। ये देखो 150 मिलियन हुण सानू कोई उन्होंने कोई सौगात दे विच ते दित्ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ले जा पुत्त, ले जा खा पी लई, ऐदा थोड़ी ना। अगलिया ने 15 साल वास्ते तुहानू व्याज ते दित्ता है कि देख सोने पुत्रा लै जा, पर ईमानदारी नाल अपनियां किस्तां लाई चली। ते जदों इस तरह असीं फड़ के बोबे जिहड़े आ वो कर्जे ते चढ़ाई चलांगे तो अखीर जदों तुहाडे कोल इन्ना रेवन्यू भी नहीं आएगा कि किश्त ही भरी जा सके, क्योंकि किश्त इन्नी वड्डी होगी तो रेवन्यू घट गया, फिर की करोगे? बन गया ना लंका, बज गया डंका। सो इस करके इंतजार रहेगा। कर्जे सारियां सरकारां चुकदियां, गुजरात से वेखो कितना कर्जा, महाराष्ट्र से वेखो कितना कर्जा, यूपी से वेखो कितना कर्जा, बंगाल से वेखो कितना कर्जा। कर्जे सारियां सरकारां ते ने, पर बेड़ा गर्क उहदा होएगा जिहड़ा कर्जा लैके घ्यो खाण दी जगह ते उत्थे पब्बां च बैठेगा। सीधी साफ गल है इहदे च। ते जे कर्जा आपदी डिवेलपमेंट वास्ते लैंदे हो, तुसीं रिफॉर्म्स वास्ते लैंदे हो, तां इह ठीक है, हो सकदा कि इसे कर्जे दे नाल तुसीं अपना काम कर बेहतर कर लो। पर गल तां मैनेजमेंट दी है ना कि तुहाडी मैनेजमेंट जां तुहाडी इच्छा शक्ति। और सब तो वड्डी गल अक्सर NRIs भी कहते हैं, इधरले भी कहते हैं कि असीं लीडरलैस हां। नहीं, असीं लीडरलैस नहीं है, असल दे विच असीं विजनलैस हां। लीडर तो की मेरे पिंड तो सीटी मारते 7-8 आ जाने ने, मैं फलानी पार्टी का भाऊ जी, मैं फलानी का। लीडर का की है? लीडर का की है? तुसीं हुण कोई इलैक्शन लड़ा दो पंथ का, देखियो वो जिहड़े पंथक गल सुने नहीं होने वो भी आ जाएंगे मैदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ तो गल है कि लीडर बहुत ने, पर विजन की कमी होंदी है ना जिथे, उत्थे फिर इदां दी समस्यावां। मैनू कॉलर ने, देखते हैं की कहना चाहते हैं। वेलकम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं अपने फेसबुक यूट्यूब जिन्ने भी चैनल देख रहे ने, जां सानू तुसीं IPTV बॉक्स ते देख रहे हो, सुन रहे हो, फेसबुक ते यूट्यूब ते देख रहे हो,
डिफरेंट की है, डिफरेंट यही है कि ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ 1997 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਵ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜੋਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4167167794 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਣਗੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਭੰਡਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਲਿਆ ਬਈ। ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। BBC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਬਿਨ ਕਲਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਹਿਪ ਹੌਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਿਰੜ ਭੁੰਡੇ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰੜ ਭੁੰਡੇ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ PC ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਉਸ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੌਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਕਿਆਫੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ BBC, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਵੀਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਿਆ ਕਿ BBC ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਵੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਐਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਸੱਤ ਕੋਈ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਆਊਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਊਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਫਤਾਂਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੀ ਜੀ 1320 ਮੀਟਰ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣਾ 4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਪਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ, ਔਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੌਪ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥੀਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਲਖੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਤਲਖੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ,
ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਛਾਪੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁੜਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਫ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਰਤਾਜ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕੌਣ, ਰਿੰਕੂ ਮਾਤਰੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕੌਣ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ? ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਪੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਗੱਲ, ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝਿੰਡੇ ਹੋਰੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੜੰਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 6000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੜਾਵਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ 9058131320 905 813 1320। ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ 4 ਘੰਟੇ, ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ 2576। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। 18 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨੀਮੂਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 18 ਮੈਂਬਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਾ 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 ਬਲਾ। ਖੈਰ, ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਆਪੀਏ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ YouTube Facebook ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਔਨ 에ਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।